Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so shall we start our lecture? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so up to we have completed 3 units. First unit semiconductor physics, second unit crystallography, and the third unit, and that is the sound engineering. So today we will start our next chapter, the unit number 6, laser. So first you can write the syllabus of the laser, then we go to the assignment questions, and then we can start the introduction. Okay, so please open your notebooks. First सर लिहून घेतलाय की आधीच लिहून घेतलाय सर्वांनी? एकदमच लिहिलेलं आहे सर स्टार्टिंगला. नाही सर, नाही घेतला मी. ओके, ज्यांनी लिहून घेतलेलं तर नाही आम्ही लिहून घेतलाय सर स्टार्टिंग. बरं ठीक आहे, ज्यांनी लिहून घेतलेलं नाही त्यांना लिहून घेऊ द्या. हा ओके, my screen is visible, I think. Yes, okay. So quick fast you can write the syllabus. In today's lecture we can start the unit number 6, laser. So please write down the syllabus of this unit. So first, the interaction of radiation with matter. So if we consider there is a matter or the surface of the matter, if on that surface, if the radiation strikes, then what happens? Then there is 3 phenomena. The first one is the stimulated absorption, second spontaneous emission, the third one is the stimulated emission. These 3 phenomena are happened when on the surface of the matter, if strikes the radiation, जर का एखाद्या surface वरती, मॅटरच्या surface वरती radiation strike झाले तर या 3 गोष्टी होतील. So we will discuss in details what is meant by the stimulated absorption, what is meant by the spontaneous emission, and what is meant by the stimulated emission. After that we will discuss the 3 terms. The first term is the population inversion, the second term is the pumping, the third term is the metastable state. What is meant by the population inversion? Population inversion काय असतं याची डेफिनेशन आपल्याला डिस्कस करायची. What is meant by the pumping? Pumping म्हणजे काय असतं? आणि metastable state. At the last, what is meant by the metastable state? We discuss these 3 important terms. After that, we will discuss the properties of laser. लेझरच्या कोणत्या कोणत्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या प्रॉपर्टीज आपण डिस्कस करूयात. Next, okay, based on this all the points, question may be asked for 3 marks. 3 मार्काला या पॉइंट्स वरती क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. What is the next point? Next point is the helium neon laser. So in periodic table याची element, याची म्हणजे काय असतो, कोणता एलिमेंट असतो? याची means helium, Ne means neon. So basically there are 4 types of the lasers based on the what type of material you have used for the laser. तुम्ही लेझर तयार करण्यासाठी कोणत्या प्रकारचं मटेरियल तयार घेतलेलं आहे त्याच्यावरती ह्या लेझरचे 4 टाइप पडतात. सो फर्स्ट टाइप इज द सॉलिड लेझर, सॉलिड स्टेट लेझर. सेकंड इज द लिक्विड डाय लेझर. थर्ड वन इज द गॅस लेझर, and the fourth one is the semiconductor diode laser. So we will discuss the gas laser, so in which we take a helium and neon mixture of these 2 gases and we can study the helium neon gas laser. So this point is very important. So this point for 5 marks. हा point तुम्हाला 5 मार्कासाठी विचारला जाऊ शकतो, विचारतेच. Okay, so at the last we will discuss the holography. So in this holography, first part is the construction part, the construction of the holography, and the next part is the reconstruction of the holography. Construction मध्ये काय असतं आणि reconstruction मध्ये काय असतं. तुम्ही जे पासपोर्ट साइज फोटो असते तुमच्याकडे, पासपोर्ट साइज फोटो, किंवा आपण एक पहिला कोडॅकचा रील असायचा, आपण फोटो क्लिक करायचो आणि ते नंतर धुवून आणायचा, असा कन्सेप्ट असायचा बघा आपल्याकडे.
ते कोणते 2D होते का 3D फोटोज असायचे आपण जे फ्रेम घेऊन आणतो वगैरे. These photos are 2D photos. So in holography we will discuss the 3D photography. 3D आपण कसं तयार करणार आहोत हे आपण याच्यामध्ये डिस्कस करणार आहोत. The last we will discuss the applications of lasers in the various fields. लेझरचे वेगवेगळ्या फील्ड मध्ये कोणते कोणते ऍप्लिकेशन्स आहेत ते आपण डिस्कस करणार. इन द फील्ड ऑफ सायन्स, इंजिनिअरिंग अँड मेडिकल. So applications of lasers in the field of science, engineering and medical. So this is the syllabus of the laser. हा तुमच्या लेझरचा काय आहे सिलेबस आहे. झालं का लिहून? लिहून झालं असेल तर मला सांगा, आपण पुढे जाऊया. हो सर झालं. So okay, so you can write the first assignment question. Write down the first assignment question. Explain with a neat diagram. Explain with neat diagram explain with neat diagram. Question number 1. Explain with neat diagram stimulated absorption. Stimulated absorption. Comma, stimulated absorption, comma, spontaneous emission, spontaneous emission and stimulated emission, and stimulated emission. आपल्याला फिगर ड्रॉ करून त्याच्यावरून हे तीन कन्सेप्ट डिस्कस करायचे आहेत, एक्सप्लेन करायचे आहेत. व्हॉट इज द फर्स्ट? स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन. स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन काय असतं? स्पॉन्टेनियस इमिशन. स्पॉन्टेनियस इमिशन म्हणजे काय असतं? आणि द लास्ट द स्टिम्युलेटेड इमिशन. सो दिस क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स. हा क्वेश्चन तुम्हाला 3 मार्काला विचारला जाऊ शकतो. द फर्स्ट क्वेश्चन. गो टू द सेकंड क्वेश्चन. Go to the second question. Yes. Okay. ओके. मी स्क्रीन हे करतो, शेअर करतो. क्वेश्चन्स आहेत आपल्याकडे, तुम्ही नोट डाउन करून घ्या. ओके, आय थिंक स्क्रीन इज विजिबल. ओके, सो जस्ट यू कॅन राईट द असाइनमेंट क्वेश्चन्स बेस्ड ऑन द लेझर. फक्त लेझर वरतीचे जे क्वेश्चन आहेत तेवढेच क्वेश्चन तुम्ही नोट डाउन करून घ्या. ओके, हे क्वेश्चन्स तेवढे नोट डाउन करून घ्या तुम्ही. बाकीचं काय नोट डाउन करू नका. माझी स्क्रीन दिसते ना तुम्हाला? यस यस सर. ते लेझर वरती Yes, तेवढे sir. क्वेश्चन लिहून घ्या, बाकीचे क्वेश्चन्स नोट डाउन करू नका. झालं की सांगा मला.
अरे झालं का? हो सर. हो सर. झालं. Okay. Now we can start our actual lecture. So first we will discuss the introductory part of the laser. So laser is one of the outstanding invention of the 20th century. सर शेवटचा क्वेश्चन लेझर आहे ना. हा आकाश काय रे शेवटचा क्वेश्चन? Give industrial and medical applications of laser beam. Give industrial and medical applications of the laser beam. Okay. Okay. So laser is the one of the outstanding inventions of the 20th century. So laser stands for the light amplification by stimulated emission of radiation. आपण जेव्हा लेझरचा फुल फॉर्मचा स्टडी करतो तेव्हा लेझरचा फुल फॉर्म काय आहे? लाईट एम्प्लिफिकेशन. कशाचं एम्प्लिफिकेशन करते? बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. सो व्हॉट इज मीन बाय द लाईट? लाईट म्हणजे लाईट, तुम्हाला माहिती आहे लाईट काय असते. ओके. नेक्स्ट एम्प्लिफाय, लाईट एम्प्लिफिकेशन. व्हॉट इज मीन बाय द एम्प्लिफिकेशन? एम्प्लिफिकेशन कशाला म्हणतो तुम्ही? सर त्याला आपण एम्प्लिफिकेशन म्हणत असतो, त्याला एम्प्लिफिकेशन म्हणत असतो. काय असतं? व्हॉट इज मीन बाय द एम्प्लिफिकेशन? हा कशाला म्हणतो एम्प्लिफिकेशन? Yes, tell me very well. Maximize the amplitude. Maximize the amplitude. Amplitude वाढवणे. Okay. Suppose we consider any device. एक कोणतेही आपण डिव्हाइस जर कन्सिडर केला. If we apply some input, then this device gives the maximum output. Input पेक्षा जास्त आउटपुट देतो. सिग्नल वाढवत असतं. इंटेन्सिटी इनक्रीज करत असतं, वाढवत असतं. त्याला काय म्हणतो? एम्प्लिफिकेशन. सो लाईट एम्प्लिफिकेशन कशानं? बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. जे स्टिम्युलेशन होत असतं इमिट झालेल्या रेडिएशनचं, त्यांना आपण लाईटचं एम्प्लिफिकेशन इनक्रीज करत असतो. सो लेझर स्टँड्स फॉर द लाईट एम्प्लिफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. So, however, laser is not a simple amplifier. It is actually a generator of light. Laser हा फक्त amplifier म्हणूनच यूज नाही होत, तर तो ऍक्च्युअली लाईटचा जनरेटर सुद्धा आहे. तो लाईट सुद्धा तयार करतोय. So, through it is the source of light. It is not used for the illumination purpose. As we use the other light sources. जसे की आपले other light चे sources आहेत. आपण घरामध्ये बल्ब यूज करतो, ट्यूबलाइट यूज करतो, rather than the laser. ते जसं आपण illumination साठी यूज करतो, तसं laser is not used for the illumination purpose. Illumination साठी आपण laser यूज करत नाही. So laser is a high technology device finding the applications in many fields. काय म्हणतो मी? लेझर इज अ हाय टेक्नॉलॉजी डिव्हाइस. हे मोठ्या हाय टेक्नॉलॉजी ज्याच्यामध्ये जास्त मॉडिफिकेशन्स आहेत. इन विच देर इज द मेनी ऍप्लिकेशन्स इन द डिफरंट फील्ड्स. सो इन सच एरियाज एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, सर्जरी, वेपन गायडन्स इन अ वॉर. वेगवेगळ्या फील्डमध्ये आपल्याला या लेझरचे ऍप्लिकेशन्स भेटतात. अदर दॅन इंजिनिअरिंग, सायन्स, स्पेस याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला लेझरचे वेगवेगळे ऍप्लिकेशन्स भेटतात. सो दॅट्स वाय द नीड ऑफ द लेझर. या वेगवेगळ्या कारणांमुळे आपल्याला लेझरचा स्टडी करायचा आहे ॲज अ इंजिनिअरिंग. ओके, ठीक आहे. सो व्हॉट इज द फर्स्ट पॉइंट? युअर फर्स्ट पॉइंट इज द इंटरॅक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मॅटर. व्हॉट इज मीन बाय द रेडिएशन? ऑलरेडी इन द 12th स्टँडर्ड यू हॅव स्टडीड. In case of dual nature of radiation and matter, this is the one of the chapter in 12th standard, dual nature of the radiation and matter. त्याच्यामध्ये आपण रेडिएशनचा स्टडी केला. रेडिएशन म्हणजे काय असतं? The photons energy E is equal to h nu. Okay, so again in the 12th standard in semiconductor devices, or in the 11th standard semiconductor, in that chapter you have studied
the different types of the semiconductors or the classification of semiconductors based on the energy band gap किंवा based on the band structure. आणि किंवा आपल्या फर्स्ट चॅप्टर मध्ये स्टडी केला आपण इंजिनिअरिंग सेमीकंडक्टर फिजिक्स मध्ये the classification of solids based on the electric energy band. So basically there are three bands. The first below or the bottom band we call valence band, middle band we call the forbidden band, and topmost band we call as the conduction band. So these bands are formed due to the different energy levels. ते बँड कशामुळे तयार झाले तर वेगवेगळ्या एनर्जी लेवल्स मुळे तयार झाले. सो फर्स्ट अँड व्हेरी लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल वी से दिस इज द E1 एनर्जी लेवल, वी कॉल दिस इज द ग्राउंड स्टेट और द E1 लेवल. अप्परला गेलं आपण म्हणूयात की ज्याच्यामध्ये हायर एनर्जी असते, जास्त एनर्जी असते, त्याला आपण म्हणू वी कॉल दिस इज द एक्साइटेड स्टेट और द E2 एनर्जी लेवल. ठीक आहे. मग आता हे एनर्जी लेवलचा आणि ह्या रेडिएशनचा काय फरक आहे, म्हणजे काय याचा कन्सेप्ट काय आहे, याच्यामध्ये काय होतंय रेडिएशन ह्या फोटॉन्सचं आणि ह्या बँडचं काय गरज आहे या एनर्जी लेवलची. ओके ओके. So to understand working principle of laser, study of quantum process that takes place in a material when it is exposed to light is required. Okay, so most important point is a metal is composed of identical atoms or the molecules, each of which are characterized by the discrete allowed energy levels. So basically solids are mainly two types. First one is the crystalline solids and the second one is the amorphous solids. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स काय असतात आणि अमॉर्फस सॉलिड्स काय असतात. क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्ये असं काय असतं की जे अमॉर्फस मध्ये नसतं. सो इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देयर इज द रेग्युलर अँड पिरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द ऍटम्स अँड द मॉलिक्युल्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्ये रेग्युलर आणि पिरियोडिक अरेंजमेंट असते. कशाची रेग्युलर आणि पिरियोडिक अरेंजमेंट असते, तुमच्या ऍटम्सची किंवा मॉलिक्युल्सची. सो वी कॉल दिस इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. So in amorphous solids there is the randomly arrangement of the atoms and the molecules. Amorphous मध्ये randomly arrangement असते कशाची, atoms आणि molecules ची. So in case of the crystalline solids we got a material composed of the identical atoms or the molecules, each of which are characterized by discrete एनर्जी लेवल्स. त्याच्यामध्ये ठराविक वेगवेगळ्या एनर्जी लेवल्स असतात. सो अन ॲटम कॅन मूव्ह फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द सेकंड एनर्जी लेवल. एखादा जर ॲटम असेल आपल्यापाशी किंवा एखादा इलेक्ट्रॉन असेल तो मूव्ह होतो कुठून, फर्स्ट एनर्जी लेवल टू द सेकंड एनर्जी लेवल. व्हेन, कधी, हा यस वी कॉल की देयर इज द जम्पिंग ऑफ ॲटम और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द सेकंड एनर्जी लेवल किंवा सेकंड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट एनर्जी लेवल. बट व्हेन, कधी जंप करतो, व्हेन देयर इज द रिसीव एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी और द रिलीज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी. जेव्हा तो समव्हॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव करेल, घेईल, तेव्हा, नसेल तर समव्हॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेल, तेव्हा then and then only there is the jumping of electron from first energy level to the second energy level or the second energy level to the first energy level. So we call किंवा आपण त्याला काय म्हणतो, त्याला आपण म्हणतो दिस इज द क्वांटम जंप और द ट्रान्झिशन. त्याला काय म्हणणार आपण, क्वांटम जंपिंग किंवा ट्रान्झिशन आपण असं म्हणतो. जर का आपल्याला अंडरस्टँड करायचं असेल, सो वी कॉल consider there is the two energy levels E1 and E2 energy level. So E1 is the lower energy level while E2 is the higher energy level or the excited energy level. आता आपण दोन एनर्जी लेवल्स कन्सिडर करूया. दोन लेवल्स आहेत अशा कन्सिडर करू. पहिली जी एनर्जी आहे, खालची लेवल आहे, त्याला आपण म्हणूयात दिस इज द लोअर एनर्जी लेवल और द ग्राउंड स्टेट. जी वरची आहे त्याला आपण म्हणूयात दिस इज द हायर एनर्जी लेवल और द एक्साइटेड स्टेट. आता व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द ग्राउंड स्टेट
and the excited state. एक्साइटेड स्टेट मध्ये आणि ग्राउंड स्टेट मध्ये काय फरक आहे, कशाला म्हणायचं, काय असतं? इन एक्साइटेड स्टेट or in ground state, okay, in ground state all electrons or the electrons which are present on the lower level, on that electron there is the no charge. त्या इलेक्ट्रॉन वरती चार्ज नसतो, ते इलेक्ट्रॉन तुमच्या E1 लेवल वरती प्रेझेंट असते, खालच्या ग्राउंड लेवल वरती प्रेझेंट असते. त्याला आपण म्हणूयात ग्राउंड स्टेट. आता एक्साइटेड स्टेट म्हणजे काय असते, कसली एक्साइटेड स्टेट असते? Excited state means the second higher energy level. So on that higher energy level there is the electron, but on that electron there is the charge. आपण म्हणतो ते charged electrons असते. These electrons are the charged electrons. On that electron there is the energy. How much energy? किती एनर्जी असते त्यांच्यामध्ये? E is equal to h nu. h nu एवढी photonic energy असते. So let the population at the energy level E1 we consider the N1 and on the E2 there is the N2. E1 level वरती N1 एवढे इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि E2 level वरती N2 एवढे इलेक्ट्रॉन्स आहेत. So what happened when a monochromatic radiation of a frequency mu can incident on the medium, then the radiation of incident on the medium is viewed as a stream of photons. जेव्हा आपण त्या एखाद्या मटेरियल वरती काही रेडिएशन स्ट्राइक करू, त्यांची एनर्जी आपण म्हणू फोटॉन्स एनर्जी. मग काय होतं? सो देयर इज द फोटॉन्स कॅरीज अ एनर्जी कॅरी करते, ट्रान्सफर करते एकापासून दुसऱ्यापर्यंत. किती? E is equal to h nu. E is equal to h nu. So assume that two energy levels of the atoms in the material have the energy difference. जर का आपण दोन एनर्जी लेवल्स आहे असं म्हणतोय, which are these two energy levels? E1 and E2. So what is the energy difference between these two? What is the energy difference between these two levels? त्या दोन लेवल मध्ये किती एनर्जी डिफरन्स असेल? सो एनर्जी डिफरन्स between these two levels are E is equal to E2 minus E1 is equal to h nu. त्या दोन एनर्जी लेवल मध्ये तुमचा किती फरक असेल? तर त्या दोन एनर्जी लेवल मध्ये तुमचा फरक असेल E2 एनर्जी ऑन द सेकंड लेवल minus energy on the first level. So this is the energy difference between the two energy levels. त्या दोन एनर्जी लेवल मधला हा डिफरन्स आहे. ओके, ठीक आहे. When radiation strikes on the surface of the matter, एखाद्या मॅटरच्या सरफेस वरती जेव्हा रेडिएशन स्ट्राइक होतो तेव्हा काय होतं? In that case, three different phenomena. The first one is the stimulated absorption. What is meant by the stimulated absorption? जे इलेक्ट्रॉन्स E1 लेवल वरती असते ते E1 लेवल वरचे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ऍब्सॉर्ब करत असतात, फोटोनिक एनर्जी ऍब्सॉर्ब करत असतात. सो दिस इज द फर्स्ट फेनोमेनॉन. वी कॉल दिस इज द stimulated absorption. What is the second phenomenon? Emission. But again, these emission are two types of emission. First one is the spontaneous emission and the second one is the stimulated emission. In case of the spontaneous emission, electron emits energy. किती एनर्जी इमिट करणार? Whatever energy absorbed, त्याने जेवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली तेवढीच एनर्जी तो रिलीज करतो. त्याला काय म्हणायचं आपण? स्पॉन्टेनियस इमिशन. वी कॉल दिस इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन. सो व्हॉट इज मीन बाय द स्टिम्युलेटेड इमिशन? दुसरं इमिशन आहे. दुसरं इमिशन कसलं असतं? स्टिम्युलेटेड इमिशन असतं. म्हणजे किती असतं इमिशन? जास्त. व्हॉटेवर इनपुट, जेवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली, व्हॉटेवर एनर्जी ऍब्सॉर्बड, त्याच्यापेक्षा जास्त एनर्जी काय करतो तो? इमिट करतो. उससे ज्यादा एनर्जी वो इमिट करता है, उसे हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज द स्टिम्युलेटेड इमिशन. दिस इज कॉल्ड एज द स्टिम्युलेटेड इमिशन. सो नाउ आई शेयर माय स्क्रीन. सो वी विल डिस्कस one by one. Okay, I think my screen is visible. Yes.
Yes. Yes, sir. Clear. So now we can start our chapter laser. So you know the laser stands for the light amplification by stimulated emission of radiation. Light amplification, lightचं amplification होत असतं कशानं stimulated emission of radiation होत असतं. Okay, ठीक आहे. So this is the first point. Stimulated absorption. Okay, so laser, the term laser stands for the light amplification by stimulated emission of radiation. So laser is a light source which is highly coherent and monochromatic. So the interaction of radiation with atoms leads to the following three processes in the medium. So what is the first process? First process is the stimulated absorption. या stimulated absorption मध्ये काय होत असतं? When a photons of energy h nu is incident on an atomic system, the atoms gets excited from the lower energy level to the higher energy level. In this process, the photon gets absorbed and the atom is said to be excited. काय सांगितलं याच्यामध्ये? So when photon of energy h nu, जेव्हा एखाद्या मटेरियल वरती h nu एवढी photonic energy काय होती incident होती, that time the atom which is present at the E1 level, so see here in this figure, whatever atom, जेवढे काही atom electrons तुमचे या E1 level वरती present आहेत, these atoms इथं आहेत बघा atoms, these atoms absorb the photonic energy. Photonic energy absorb करते. ती किती आहे photonic energy? h nu एवढी photonic energy absorb करते. When these electrons are absorbed the photonic energy, then these electrons or the atoms gets excited. Excited means the electrons or the atoms on which there is the एनर्जी, असं की ज्यांच्यापाशी एनर्जी आहे त्यांच्यावरती एनर्जी आहे. मग आता जर फोटॉन्स त्यांनी ऑब्झर्व केलं, फोटॉन्सला जर त्यांनी ऑब्झर्व केलं तर म्हणजे डेफिनेटली त्यांच्यामध्ये काहीतरी एनर्जी आली. सो when these electrons which are present on the E1 level, these electrons or the atoms absorb the photonic energy and jumps from the E1 level to the E2 level. See here, इथं आहे बघा एका इलेक्ट्रॉनने एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली आणि तो कुठे जंप झाला E1 लेवल वरून E2 लेवलला झाला. सो वी कॉल दिस इज द स्टिमुलेटेड एब्सॉर्प्शन. यदि हमने उसको कोई भी फोटोनिक एनर्जी नहीं स्ट्राइक किया होता, कोई भी इंसिडेंट एनर्जी नहीं होती, तो आपका जो ग्राउंड लेवल का E1 लेवल का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप नहीं करता किधर E2 लेवल पे या एक्साइटेड लेवल पे. when we incident the photonic energy on the electron, जब हम फोटोनिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेंगे तब ये इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन E1 लेवल पे प्रेजेंट है वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे, एक्साइट होंगे और वो E2 लेवल को क्या होंगे, जंप होंगे. सो उसी का कहेंगे हम स्टिमुलेटेड एब्सॉर्प्शन. उसी के क्या कहेंगे हम, स्टिमुलेटेड एब्सॉर्प्शन. उन्होंने कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब कर दी? वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उन्होंने कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब की? उन्होंने जो एब्सॉर्ब एनर्जी की है वो होगी E = h nu. h nu इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब की. h nu इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब कैसे होगी? सो दिस एनर्जी इज द E2 - E1. दो एनर्जी लेवल में जितना डिफरेंस है उतना ही एनर्जी वो एब्सॉर्ब करता है, उतना ही एनर्जी वो क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है. So how we represent the mathematically stimulated absorption को हम कैसे mathematically represent करेंगे? So see here, this is the formula. So A plus h nu. A is the atom. On that atom there is no charge. Plus h nu. When this atom absorb the photonic energy, means h nu energy, then is equal to A star. A star is the charged atom. उस पर कुछ तो चार्ज है, ए स्टार मतलब कुछ तो उस पर चार्ज है, कितना एनर्जी है, कितना चार्ज है, h nu इतना एनर्जी है. सो ए ऐसा एटम और ऐसा इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट है, जब वो h nu इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, ए स्टार हो जाएगा. ए स्टार मींस उस पर कुछ तो एनर्जी है. So this is the stimulated absorption. So if any doubt then ask me, if no doubt then we go to the second point. First,
कोणाला काय डाऊट? मी ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हा, मग कोणाला काय डाऊट आहे का विचार. व्हॅलन्स बँड मधून कंडक्शन बँड मध्ये जेव्हा इलेक्ट्रॉन जातो तेव्हा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऍब्सॉर्ब करत असतो. किती एनर्जी ऍब्सॉर्ब करत असतो? तर तो एनर्जी ऍब्सॉर्ब करत असतो h एवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करत असतो. मग E2 मायनस E1 काय आहे? व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँड या दोन बँड मधला एनर्जीचा डिफरन्स आहे. Any question from your side? Any question? No. अरे बाळांनो, काय कोणाला काही क्वेश्चन आहे का? विचारा असेल तर. Sir. No question. Shall we go to the second term? What is the second term? दुसरी कोणती आहे टर्म तुमची सेकंड टर्म? Spontaneous emission. So in case of the spontaneous emission, ऑलरेडी तुमचा ऍटम कुठे गेलाय? ग्राउंड स्टेट वरून वरच्या एक्साइटेड स्टेटला गेलेला आहे, म्हणजे E1 वरून E2 ला गेलेला आहे ऍब्सॉर्ब करून. आता सध्या तुमचा ऍटम कुठे आहे? E2 लेवलला आहे. So the excited atom in which in the state E2 may return to the lower energy state E1 on its own. ऑलरेडी आपका जो एटम है वो E2 लेवल पे गया है. कैसे गया है? एनर्जी अब्सॉर्ब करके गया है. तो वो जो एटम E2 लेवल पे गया है, इलेक्ट्रॉन गया है, वो क्या करता है? वो 10⁻⁻8 to 10⁻⁻9 सेकंड इतना टाइम इंटरवल वो E2 लेवल पे रहता है. बाद में क्या करता है? वो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी हेल्प वो रिटर्न आता है. कहां से? E2 लेवल से E1 लेवल पे आता है. So the atom has the natural tendency to attain the minimum potential energy condition. The atom has the natural tendency to attain the minimum potential energy condition. During this transition, the excess energy is released as the photon of energy h nu is equal to E2 minus E1. So this type of process in which the photon emission occurs without any external stimulus is called the spontaneous emission. Okay. जैसे कि स्टिमुलेटेड एब्सॉर्प्शन में इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्सॉर्ब करके E1 लेवल से E2 लेवल को गया, तब वो E2 लेवल पे 10⁻⁻8 सेकंड से 10⁻⁻9 सेकंड तक उधर रहता है. उसके बाद में खुद E2 लेवल से E1 लेवल टू क्या करता है? जंप करता है. When there is the jumping of atom from E2 level to the E1 level, then there is the emission of energy. वो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी छोड़ के वो नीचे आता है. वो एनर्जी कितनी रिलीज करता है? वट एवर एनर्जी एब्सॉर्ब, उसने जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब की है उतनी ही एनर्जी वो क्या करता है? इमिट करता है. कब इमिट करता है? जब वो E2 लेवल से E1 लेवल को रिटर्न आता है, तब वो उतनी एनर्जी रिलीज करता है. तो एब्सॉर्ब कितनी एनर्जी की थी? E2 माइनस E1 इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब की थी. मींस कितनी की थी? h nu इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब की थी. तो वो जब इमिट करता है वो कितनी एनर्जी इमिट करता है? h nu इतनी ही एनर्जी इमिट करता है. मतलब E2 माइनस E1 इतनी ही एनर्जी क्या करता है? वो इमिट करता है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्पॉन्टेनियस इमिशन. इन केस ऑफ द स्पॉन्टेनियस इमिशन, द इमिटेड एनर्जी इज ओनली अ सिंगल h nu, एक ही h nu एनर्जी इमिट करणे त्याला म्हणायचं स्पॉन्टेनियस इमिशन. So if we see, if we represent the mathematically this, then A star is the energetic atom. मतलब वो कहाँ पे प्रेजेंट है? E2 लेवल पे प्रेजेंट है. जब वो E1 लेवल पे आता है तो क्या आता है? सिंगल एटम एक होता है. ओके, तो वो क्या छोड़ता है? h nu इतनी एनर्जी रिलीज करता है. So here we can write released energy h nu और the emitted energy is the h nu, और इधर जो आता है ना वो क्या होगा? एटम रहेगा, सिंगल A रहेगा. So we mathematically we can represent the spontaneous emission. How we represent the spontaneous emission? A star gives A plus h nu.
A star is the energetic atom which is present at the E2 level. इधर present है वो, क्या है इधर? A star है. ओके ठीक है. जब वो E2 लेवल से E1 लेवल को आता है तो क्या होता है? सिंगल A मिलता है, A हमें मिलता है, और दूसरा क्या होता है? Emitted energy H. So this is the spontaneous emission. This is the spontaneous emission. So is there any doubt in question? काय मुलांना काय अडचण? काहीच अडचण नाही, सर्वांना सगळं समजलेलं आहे. Shall I ask question? Yes. Yes. Roll number 5. Are you present? Yes. Okay. इमिशन म्हणजे काय असतं? इमिशन होणं म्हणजे काय असतं? व्हॉट इज मीन बाय द इमिशन? ग्राउंड स्टेट मधून एक्साइटेड स्टेट मध्ये जाणं. म्हणजे त्याला आपण इमिशन म्हणतो. ओके. एनी आयडिया? बरं, सर्वजण यांच्या आन्सरशी सहमत आहे का? मयुरी? नाही. बरोबर सांगितलं का त्यांनी? नो. हा. सुडके, व्हॉट इज द करेक्ट आन्सर? एनर्जी ऑब्सर्व केलेली इमिशन. एनर्जी ऑफ ऍब्सॉर्ब केलेली इमिशन करेक्ट. व्हॉट इज मीन बाय द इमिशन? Releasing of energy is called emission. काय 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 काय? येस, एनर्जी रिलीज करणे म्हणजेच emission. व्हेरी गुड. एनर्जी सोडणे, रिलीज करणे, त्याला आपण इमिशन म्हणायचं असतं. मग ते इमिशन कधी होत असतं? When it jumps E2 from मधनं E1 excited state to ground state. व्हेरी गुड. जेव्हा तुमचा ऍटम हा एक्साइटेड स्टेट पासून ग्राउंड स्टेटला जात असतो तेव्हा तो एनर्जी इमिट करत असतो, म्हणजे सोडत असतो. कन्सेप्ट खूप सोपे आहेत, मी पुन्हा एकदा सांगतो तुम्हाला. पहिला आपण काय स्टडी केलता? स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन. ऍब्सॉर्प्शन म्हणजे काय? एनर्जी घेणे. हे तर सर्वांना माहिती आहे ना? ओके. पहिल्यांदा तुमचा दोन एनर्जी लेवल आहेत. ह्या दोन एनर्जी लेवल आहेत. पहिल्यांदा तुमचे ऍटम कुठं प्रेझेंट असते? ह्या खालच्या एनर्जी लेवलला असते. मग जेव्हा एखादा फोटॉन येतो, याच्यावरती पडतो, तेव्हा हे जे E1 लेवलवरचे इलेक्ट्रॉन असतात ना, ऍटम असतात ना, ते काय करते? एनर्जी ऍब्सॉर्ब करते त्या फोटॉन कडून, आणि ते कुठे जातात? वरती जातात E2 लेवलला. E1 लेवल वरून वरती E2 लेवलला गेले, इथे गेले. म्हणजे इलेक्ट्रॉन ह्या E2 लेवलला आले म्हणजे त्यांच्यावरती काहीतरी एनर्जी आहे, त्यांनी फोटॉन कडून ऍब्सॉर्ब केलेली. मग ह्या वरच्या लेवलला किती वेळ थांबते? तर 10⁻⁸ सेकंद टू 10⁻⁹ सेकंद एवढाच वेळ ह्या E2 लेवल वरती थांबते. मग पुन्हा काय करते की ते स्वतः काही कोणाची हेल्प न घेता काय करते? ते इलेक्ट्रॉन पुन्हा E2 लेवल वरून E1 लेवलला खाली येते. मग खाली येताना काय करते? जेवढी एनर्जी त्यांनी ऍब्सॉर्ब केली तेवढी एनर्जी ते काय करतात? रिलीज करतात. रिलीज करतात म्हणजे सोडतात, म्हणजेच इमिट करतात. त्यालाच आपण काय म्हणतो? इमिशन म्हणतो. जेवढी एनर्जी घेतली वरती जाण्यासाठी तेवढी एनर्जी सोडली खाली जाण्यासाठी. वरती आहे ती आपली एक्साइटेड स्टेट झाली, खालची आहे ती आपली ग्राउंड स्टेट झाली. किंवा खालच्या लेवल आपण E1 लेवल म्हणायचं, वरच्या लेवल आपण E2 लेवल म्हणायचं. आता लक्षात आलं? कोणाला काय अडचण आहे का? रोल नंबर 9 प्रणाली. सर. किती एनर्जी ऍब्सॉर्ब करत असते ते इलेक्ट्रॉन? किती एनर्जी ऍब्सॉर्ब करत असते किंवा किती एनर्जी रिलीज करत असते? रोहित,
18 रोल नंबर 18. अक्षय 20. किती एनर्जी ऍब्सॉर्ब Yes, sir. करत असते? किती एनर्जी ऍब्सॉर्ब करत असते? H ने एवढी. व्हेरी गुड. एच न्यू एवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करत असते. म्हणजे किती? फोटॉन एनर्जी. बरोबर आहे रे. फोटॉन एनर्जी ऍब्सॉर्ब करते, एच न्यू एवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करते. पण ऍक्च्युली समजा माझ्या एनर्जी दोन लेवल मध्ये गॅप कमी आहे, जास्त आहे, त्याच्यावरती काय डिपेंड आहे का? एनर्जी ऍब्सॉर्ब करणं किंवा जास्त हे करणं. आता मला सांग, तुम्ही पंढरपूर मध्ये राहता आणि तुम्हाला पुण्याला जायचं आहे. मी म्हटलं तुला मी 1 लिटर पेट्रोल देतो आणि तू पुण्याला जा, जाशील का? जाऊ शकता का तुम्ही? तेवढी एनर्जी तुम्हाला सफिशियंट आहे का? नाही. डिफरन्स बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स. डिफरन्स बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स, दोन्हीच्या मध्ये किती डिफरन्स आहे? आय थिंक तुम्ही कुठे स्टडी केले माहिती आहे का हे? ॲटॉमिक स्पेक्ट्रा, रेडियाई, एनर्जी मध्ये स्टडी केले बघा. एनर्जी, हायड्रोजन ॲटमची एनर्जी E is equal to -13.6 into Z divided by N square इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. इन द 12th स्टँडर्ड तुम्ही 12वी मध्ये ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन अँड मॅटर मध्ये स्टडी केले का? तुम्हाला एनर्जी होती का? ती ॲटॉमिक स्पेक्ट्रा, रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट, एनर्जी. त्याच्यामध्ये हायड्रोजनचा तुम्ही स्टडी केलता. फर्स्ट ऑर्बिट मध्ये किती एनर्जी असते, सेकंड ऑर्बिट मध्ये किती एनर्जी असते, आणि त्या दोन ऑर्बिट मधल्या एनर्जीचा फरक किती असतो. केले का नाही हे स्टडी? आलं लक्षात तुमच्या? मग मला सांगा, एखादा इलेक्ट्रॉन कोणत्या ऑर्बिट रिलीज व्हायचा असेल तर पहिल्या ऑर्बिट मधला रिलीज होईल का एकदम बाहेरच्या ऑर्बिट मधला रिलीज होईल, बाहेर पडेल? एकदम बाहेरच्या ऑर्बिट मधला रिलीज होईल. म्हणजे त्याच्यावरती एनर्जी कशी असते? जास्त असते. हाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स असते, त्यांची एनर्जी कशी असते? जास्त असते. तोच कन्सेप्ट आहे इथं. एनर्जी घेणं आणि सोडणं. मग तुम्हाला त्याच्यामध्ये स्टडी झालता बघा, केलता का नव्हता स्टडी? पहिल्या ऑर्बिट मधून दुसऱ्या ऑर्बिटला जायचं असेल तर एनर्जी काय करत असतो तुम्ही? ऍब्सॉर्ब करत असता. दुसऱ्या ऑर्बिट मधून जर पहिल्या ऑर्बिटला यायचं असेल तर काय करत असता तुम्ही? एनर्जी रिलीज करत असता. म्हणजे काय असते एनर्जी? त्या दोन ऑर्बिट मधल्या एनर्जीचा डिफरन्स असतो. हायड्रोजनला किती असते पहिल्या ऑर्बिटवरती एनर्जी? -13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट असते. सेकंड ऑर्बिटला किती असते? -3.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट असते. तिसऱ्या ऑर्बिटला किती असते हायड्रोजनच्या? -1.5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढी असते. बरोबर आहे ना? ओके, ठीक आहे, झालं. मग मला आता सांगा, एनर्जी किती ऍब्सॉर्ब करत असते? जेवढा एनर्जीचा डिफरन्स आहे तेवढा. E is equal to E2 - E1 is equal to H nu. तेवढीच एनर्जी तो रिलीज करत असतो. किती एनर्जी रिलीज करत असतो? इमिट किती करत असतो? वरून खाली येताना E2 वरून E1 ला येताना एनर्जी रिलीज करत असतो. व्हॉट एव्हर एनर्जी ऍब्सॉर्ब्ड, तेवढीच एनर्जी तो काय करत असतो? रिलीज करत असतो. सो दिस इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन. इमिशन म्हणजे रिलीज करणे, एनर्जी सोडणे इन द फॉर्म ऑफ द फोटॉन्स. मग आता मला सांगा, तुम्ही अजून सुद्धा यात्रेला वगैरे कुठे गेला ते लेझरची लाईट घेऊन फिरता बघा, इकडे तिकडे उभे, ह्याच्या तोंडावर मार, त्या तोंडावर मार, इकडे तिकडे असल्या खुडी करता ना? करता. मला आता सांगा, तुम्ही इन जनरल डे टू डे लाईफ मधले जे लाईटचे सोर्सेस असते ते काय यूज करतात? त्यांची इंटेन्सिटी का कमी असते? त्यांची लाईट असते ती प्रोपेगेशन त्याचं लॉंग डिस्टन्स, जास्त डिस्टन्स पर्यंत का नसतं, पण लेझरच का असतं? काय फरक आहे याच्यामध्ये, या दोन्हीमध्ये? असं कुठं झालंय का की असा एक हातामध्ये बल्ब किंवा ट्यूबलाइट घेऊन चाललाय आणि कुणा इथं खूप लांब पर्यंत त्याचं प्रोपेगेशन केलं चालू आहे, आणि दुसऱ्या हातामध्ये लेझर आहे आणि तेवढंच पुरतच लेझरची लाईट हे होते, स्प्रेड होते? असं झाले का कधी? नाही झालं. मग काय डिफरन्स आहे की डे टू डे लाईफ मधले लाईटचे सोर्सेस आणि त्या लेझरच्या लाईटच्या सोर्सेसचा, यांच्यामध्ये काय असं डिफरन्स आहे की त्याची लाईट वेगळी आहे आणि ह्या बल्बची लाईट वेगळी? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन डे टू डे लाईफ मधले लाईट सोर्सेस अँड द लेझर? व्हॉट इज द डिफरन्स? क्या डिफरन्स होता है उसमें? वेगवेगळी असते. काय असते वेगवेगळी?
लॅम्बडा लॅम्बडा वेवलेंथ डिफरन्स. ओके. सर डेली यूज मधले कोहेरंट आणि मोनोक्रोमॅटिक नसते. ओके, व्हेरी गुड. कोहरंट आणि मोनोक्रोमॅटिक नसते. ओके, सिंगल डायरेक्शनल नसते, मल्टी डायरेक्शनल असते. म्हणजे इफ वी कन्सिडर लेझर लाईट, इन दॅट केस देर इज द प्लेन वेव्ह ऑफ प्रोपॅगेशन. प्लेन असतं वेव्ह ऑफ प्रोपॅगेशन. लेझर लाईटची जी वेव्ह असते ती प्लेन प्रोपॅगेशन असते. बट इफ वी कन्सिडर अ बल्ब, then there is the spherical wave of propagation असतं. Yes sir? Yes. Okay. Again, what is the next difference? अजून काय डिफरन्स असतो? ओके, सोर्स मधून लाईट बाहेर पडत असते, इमिट होत असते, म्हणजे त्याच्यामध्ये सुद्धा काही फरक असणार आहे ना. बेसिकली absorption is a single type, stimulated absorption, but emission is two types. The first one is the spontaneous emission. In that there is the single single h nu energy emits. Spontaneous मध्ये एकच एनर्जी इमिट होत असते, h nu एवढी सिंगल h nu इमिट होत असतो. But in case of the stimulated, there is the 2h nu energy emits. मग आता मला सांगा, एक h nu एनर्जी बाहेर पडते आणि दुसरीकडून 2 h nu एनर्जी बाहेर पडते. मग दोघांची इंटेन्सिटी मध्ये सुद्धा काहीतरी फरक असणार आहे का नाही? येस और नो? येस और नो? वेअर जिथं 2 h nu आहे तिथली इंटेन्सिटी डेफिनेटली जास्त असणार आहे. सो ऍज द लेझर मध्ये आपण सांगतोय लाईट एम्प्लिफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन, नॉट अ स्पॉन्टेनियस इमिशन. स्पॉन्टेनियस इमिशन. येस, आवाज येत नाही. सर्वांना माझा आवाज येत नाही का? ब्रेक होतोय सर आवाज. आय थिंक इंटरनेट प्रॉब्लेम यायला लागला वाटतं. ओके, ठीक आहे. ओके, एक लक्षात ठेवा, आपण व्हेन वी गो टू द लेझर, इन दॅट केस लाईट एम्प्लिफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन. इमिशन होतंय, पण कसलं होतंय? स्टिम्युलेटेड इमिशन होतंय. म्हणजे तिथं 2 h nu, ट्वाइस h nu एवढी एनर्जी काय होते? रिलीज होते, इमिट होते. बट इन द डे टू डे लाईफ जे जनरल लाईटचे सोर्सेस आहेत ना, where there is the spontaneous emission. Absorption एकच टाइपचा आहे, पण इमिशन 2 टाइपचा आहे. पहिला आहे ते स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस मध्ये सिंगल h nu एनर्जी इमिट होते आणि स्टिम्युलेटेड मध्ये ट्वाइस h nu एनर्जी इमिट होते. मग आपण लेझर मध्ये कसलं आहे म्हणतोय? स्टिम्युलेटेड आहे, जास्त एनर्जी रिलीज होते. ओके, आपण जेव्हा लेझरचा फुल फॉर्म म्हणतो तेव्हा स्पॉन्टेनियस इमिशन म्हणायचं नाही, स्टिम्युलेटेड इमिशन आहे. ओके, ठीक आहे. ओके, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस बघितलं आपण. एक एनर्जी घेतं, एकच एनर्जी रिलीज करतं. ओके, सी व्हॉट इज द स्टिम्युलेटेड इमिशन? स्टिम्युलेटेड इमिशन म्हणजे कसलं असतं? ओके, सी हियर, an atom in the excited state not wait for the spontaneous emission to occur. A photon of energy h nu is equal to E2 minus E1 can induce the excited atom to make a downward transition. माझी स्क्रीन विजिबल आहे ना? स्क्रीन नहीं आ रही है सर. नहीं. ओके, सॉरी. Just 1 minute. I will explain once again. Sakib, are you present? Yes sir. अरे एवढं उशीर मराठी बोललो, काय कळलं तुला? इतनी देर तक मराठी में बात की, आपको समझ में आ गई क्या कुछ? थोड़ी आ गई. ओके, व्हाट इज द स्टिम्युलेटेड इमिशन? ये स्पॉन्टेनियस इमिशन में सिंगल एनर्जी इमिट होती है, सिंगल h nu एनर्जी इमिट होती है. लेकिन ये स्टिम्युलेटेड इमिशन में कितनी एनर्जी इमिट होती है? ट्वाइस h nu इतनी एनर्जी क्या होती है? इमिट होती है. सो लेजर में क्या होता है? स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, स्टिम्युलेटेड इमिशन होता है. लेजर में स्टिम्युलेटेड इमिशन होता है. सो an atom in the excited state not wait for the spontaneous emission to occur. Whatever atoms present on the E2 level, जो atoms E2 level पे present है, जो एनर्जी absorb करके E2 level पे गए, वो क्या करते हैं? 10⁻⁻8 सेकंड या 10⁻⁻10 सेकंड तक वेट नहीं करते कि हमारा कोई तो स्पॉन्टेनियस इमिशन हो या ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड हो जाए. वो वेट नहीं करते. तो वो क्या होता है? अ फोटोन ऑफ एनर्जी h nu is equal to E2 minus E1 can induce
the excited atom to make a downward transition, releasing the energy in the form of the photon. So thus the interaction of photon with an excited atom triggers the excited atom to drop to the level lower energy state, giving up a photon by a phenomenon called the stimulated emission. CL. What is the stimulated emission? ओके आपका जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कहाँ पे E1 लेवल पे, उसने फोटोनिक एनर्जी एब्सॉर्ब की, वो किधर गया? E2 लेवल पे गया। जब वो E2 लेवल पे जाता है तो उसमें एनर्जी होती है, सिंगल एच न्यू एनर्जी होती है, तो वो ज्यादा देर तक वेट नहीं करता, वो क्या करता है और एक एक्स्ट्रा एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी एब्सॉर्ब करता है? जो डिफरेंस है दो एनर्जी लेवल में, मतलब और एक एच न्यू एनर्जी इतनी क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है। वो इमीडिएटली क्या होता है? डाउनवर्ड ट्रांजिशन होता है। डाउनवर्ड ट्रांजिशन होता है मतलब क्या करता है? जब वो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्सॉर्ब करता है तो वो क्या करता है? E2 लेवल से E1 लेवल पे क्या करता है? ट्रांजिशन करता है, जंपिंग करता है। ओके जब वो E2 लेवल पे था तब उसके पास ऑटोमेटिकली पहली एब्सॉर्ब की थी वो एक सिंगल एच न्यू एनर्जी थी। उसने क्या किया? नीचे आने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी एब्सॉर्ब की। कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी एब्सॉर्ब की थी? उसने जितना दो एनर्जी लेवल में गैप था एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1, उतनी एनर्जी क्या की? उसने एब्सॉर्ब की और इमीडिएटली वो जंप किया। कहां से? E2 लेवल से E1 लेवल तक। ओके जब उसका इमिशन डाउनवर्ड ट्रांजिशन होता है तब वो क्या करता है? एनर्जी इमिट करता है। कितनी एनर्जी इमिट करेगा? जब उसने दो टाइम एच न्यू एनर्जी इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब की तो जब उसका इमिशन होगा तब इमिटेड एनर्जी भी उतनी होगी, तो ट्वाइस एच न्यू इतनी एनर्जी क्या करता है? वो इमिट करता है। सी हियर दिस इज द फर्स्ट एनर्जी और दिस इज द सेकंड एनर्जी। अब ये पहली एनर्जी कहाँ की रहेगी? जब उसने एब्सॉर्ब की थी वहां से, ये तुम जब एब्सॉर्ब की थी ना एनर्जी, तो ये पहली एनर्जी एब्सॉर्ब की, इमिट कर दी उसने। ये दूसरी एनर्जी कहां से इमिट कर दी? जब वो E1 लेवल पे था, सॉरी E2 लेवल पे था, तब उसने नीचे आने के लिए इमीडिएटली उसने एक्स्ट्रा एनर्जी एब्सॉर्ब की थी। ये यहाँ पे है एक्स्ट्रा एनर्जी एब्सॉर्ब की थी, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्सॉर्ब की थी तो उसको भी उसने क्या किया? रिलीज किया और द इमिट किया, और वो कहाँ आ गया? ग्राउंड स्टेट पे आ गया। तो मुझे बताओ स्टिमुलेटेड इमिशन में ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी या स्पॉन्टेनियस इमिशन में ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी? टेल मी। स्टिमुलेटेड इमिशन में ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी या स्पॉन्टेनियस इमिशन में ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी? स्टिमुलेटेड सर। वेरी गुड, स्टिमुलेटेड में ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि स्टिमुलेटेड में ट्वाइस एच न्यू एनर्जी वो क्या करता है? इमिट करता है, इसलिए ज्यादा एनर्जी रहेगी। सो व्हाट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन? A स्टार। व्हाट इज द A स्टार? A स्टार एटम प्रेजेंट एट द एक्साइटेड लेवल, E2 लेवल पे वो था, उसमें उस एटम पे एक्चुअली एक एनर्जी है, उसने क्या कर दी? एक्स्ट्रा एनर्जी एब्सॉर्ब की प्लस एच न्यू। जब वो इमिट करेगा तो क्या होगा? ए सिंगल एटम रहेगा, इधर का सिंगल एटम रहेगा, और कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? ट्वाइस एच न्यू इतनी एनर्जी क्या करेगा? वो रिलीज करेगा। सो दिस इज द स्टिम्युलेटेड इमिशन, यालाच काय म्हणायचं आपण? स्टिम्युलेटेड इमिशन। ओके आता मला सांगा, अब मुझे बताओ हमारे घर में जो बल्ब होता है उसमें कौन सा इमिशन होता है? उसमें कौन सा इमिशन होता है? स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है। और लेजर में कौन सा इमिशन होता है? स्टिमुलेटेड इमिशन। इसलिए लेजर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि उसमें एच न्यू एनर्जी ज्यादा होती है, ट्वाइस एच न्यू होता है। ओके सो दिस इज द थ्री प्रोसेसेस व्हेन एनी रेडिएशन देयर इज द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। एनी रेडिएशन का किसी मैटर से, किसी रेडिएशन का किसी मैटर से जब इंटरेक्शन होता है तब ये तीन प्रोसेस होता है। पहला कौन सा? स्टिमुलेटेड एब्सॉर्प्शन, दूसरा कौन था? स्पॉन्टेनियस इमिशन, और तीसरा कौन सा? स्टिमुलेटेड इमिशन। So today we stop here. In the next lecture we will discuss the three terms. The first term population inversion, the second term pumping, the third term metastable state. Okay. हेलो सर। हाँ यस सर अगर वो सेकंड स्टेप में सर है ना एनर्जी फिर यूएचवी एब्जॉर्ब करता है तो सर उसकी फिर
हायर उससे ज्यादा हायर एनर्जी में जाना चाहिए ना सर, वो डाउन क्यों जाता है? वो एनर्जी क्यों एब्सॉर्ब कर रहा है? उसको नीचे आना है, इसलिए वो एनर्जी एब्सॉर्ब करके नीचे आ रहा है। उसका रीजन नहीं है कि उसको ऊपर जाने के लिए एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, नहीं है, उसको नीचे आने के लिए वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है। लेकिन सर वो लोअर एनर्जी है ना सर, लोअर एनर्जी लेवल कैसे हाँ जाएगा सर? लोअर एनर्जी लेवल है, लेकिन वो एनर्जी इमिट करके नीचे आ रहा है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, अब वो कौन से लेवल, एनर्जी लेवल पे है, E2 पे है। यस सर। और उसको क्या करना है, ज्यादा देर तक उधर नहीं रुकना, किधर, E2 लेवल पे नहीं रुकना। तो उसको कुछ तो एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए। तो वो क्या करता है, और एक एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। मतलब आपका ऐसे कहना है कि वो E3 लेवल पे जाना चाहिए, नहीं है, उसको E1 पे आने के लिए कुछ तो एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए। वो क्या करता है, एक्सटर्नल एनर्जी की हेल्प से वो नीचे आता है, वो ऊपर नहीं जाता। हाँ वो नीचे जाएगा विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी, लेकिन उसको 10⁻⁸ से 10⁻⁹ इतना टाइम इंटरवल उधर वेट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? हाँ मैं ही बोल रहा हूँ सर कि अगर वो E2 पे सर एनर्जी फिर से ले रहा है तो फिर वो उसका आपका phenomenon क्वेश्चन ऐसा है ना। सही है, आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन देखो इन जनरल क्या होता है, E2 लेवल पे कितने देर तक रहता है वो, 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है। 8 यस यस सर। उसको उतना देर तक नहीं रुकना। हाँ सर। तो उसको कुछ तो एक्सटर्नल इनपुट चाहिए ना, जिससे वो हाँ सर रिलीज करेगा जल्दी। हाँ यस यस यस, उसके हाँ उसको कुछ इनपुट नहीं दिया तो वो क्या करेगा, 10⁻⁻8 के बाद ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। हाँ सर। समझ में आ गया? हाँ सर। ओके हॅलो सर. यस सर ते क्रिस्टलोग्राफी साऊंडची पीपीटी शेअर करा की. सॉरी अजून केले नाहीत का? ठीक आहे सर आज नक्की करा, ते आज 100% अंडरस्टँडिंगला. आज 100% तुम्हाला मी पीपीटी सेंड करतो. ओके ठीक आहे. ओके अजून कोणाला काय डाऊट नाही ना? ओके सो टुडे वी स्टॉप हियर. In the next lecture we will discuss the 3 important terms, the population inversion, pumping, and the last one is the metastable state. Okay, so thank you, see you tomorrow.